بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں ساجد تارڑ صاحب، اور انہوں نے تو مجھے 11,000 واٹ کا کرنٹ دے دیا. کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی مینجمنٹ بھارت کے مقابلے میں 50 سال پیچھے ہے، اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 70 برس کے تعلقات کو ایک ہی یو ٹرن سے موڑ لیں. ملکوں کی دوستی اس طرح نہیں. تو ان سے اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے. بھارت ہمارا دشمن ضرور ہے اور دھڑلے کا دشمن ہے، اور بڑی مکاری کے ساتھ اور بڑی فنکاری کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، لیکن خارجہ پالیسی میں امریکہ میں وہ ہم سے آگے ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بڑا فائدہ مند ہیں، ان کی پولیٹکس سے بڑا فائدہ ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ میں بہت زیادہ کنسرنز ہیں ان کی سیاست سے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہودیوں کو بہت زیادہ پاورفل بنا رہے ہیں. جو یروشلم کو دارالحکومت بنانے والا معاملہ، اسرائیل والا ابھی جو تقسیم والا معاملہ ہوا ہے، پیلسٹائن پہ جو ان کا آیا ہے سلسلہ، اور اس کے علاوہ ان کو کہتے ہیں کہ جو ان کا داماد ہے کشنر، وہ بھی کوئی بہت زیادہ سارے کام کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو کنارے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ امپریشن کتنا ٹھیک ہے اور کتنا غلط ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں خود پاکستانی، میں خود مسلمان، میری خود فیلنگز یروشلم کے لیے، بیت المقدس کے لیے بالکل میری نظر میں اتنا ہی اس جگہ کے لیے پیار ہے جتنا کسی مسلمان کا ہوگا. درست ہے. اب میں دوسری سائڈ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ غلط امیج کیوں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے. صحیح. سب سے پہلے تو مسلمان، اسلام سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن آن دا پلانٹ، 1.8 بلین. Yes. آپ اتنی زیادہ پاپولیشن کو چوک نہیں کر سکتے. آپ آف دا ٹیبل نہیں لے جا سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سعودی عربیہ سے. سو مڈل ایسٹ از ویری ڈیئر ٹو ہز ہارٹ. قطر اور دوسری چیزیں اس کے بعد آپ نے دیکھا، اس کے بعد مڈل ایسٹ پلان. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ نیگوشیشن. سیکنڈ ٹرم میں آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے پیس پلان کو ری وزٹ کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن دے کے جائیں. دس از واٹ ول ہیپن. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمان، میں یہ کہوں گا کہ مسلمان ممالک کے اب آپ دیکھ رہے ہیں نئے بلاک بن رہے ہیں. اب آگے تیل جو پروڈیوسنگ کنٹریز کے حالات کسی سائڈ پہ ان کے بھی اب ڈفرینٹ اپنی پلاننگ ہے. آپ اپنے تیل کے ذخائر سے ہٹ کے ان کے آمدن بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن سیکنڈ ٹرم میں کئی چیزیں فرسٹ ٹرم میں پریزیڈنٹ ڈیلیور نہیں کرتا، لیکن سیکنڈ ٹرم میں وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کریں گے. طارق صاحب ایک سوال کا جواب تو دیں. ایک تو آپ نے جمہوریت کے لیے کہا ہے کہ ڈینڈ ایڈ پہ پہنچ گئی ہے جمہوریت. دوسرا آپ نے یہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دیکھیے ظالم اور مظلوم کے ساتھ ایک جیسا رویہ تو نہیں ہے امریکنز کا. دیکھیں اس میں ایک اور آپ یہاں میں مینشن کرنا چاہوں گا، میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا. آپ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے آپ ذرا امریکن ہسٹری کو اسٹڈی کریں اور جو ہسٹری اسٹڈی کریں، آپ اسرائیل کی ہسٹری اسٹڈی کریں. اب جتنی اسٹرانگ اسرائیل کی لابی ہے امریکہ میں، آپ ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ 1800 سینچری سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی انوینشنز ہیں، آپ یہودی کنٹریبیوشن اس میں نہیں آپ نگلیکٹ کر سکتے. اس وقت اسرائیل کی سائنٹیفک چیزوں میں اچیومنٹس آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ان کے ایگریکلچر فیلڈ میں آپ چیزیں نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں، اور جو سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے اینٹی وار پریزیڈنٹ. وہ عراق کی جنگ کے خلاف تھے، ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا ٹروپس کو واپس لے کے آنا، افغانستان میں ری نیگوشیشن. اور اس کے بعد میں یہاں پہ سب سے اسٹرانگ بات جو بتانا چاہوں گا، ایران نے امریکہ کا ان مین ڈرون گرایا تھا. دوسرے دن مجھے ابھی یاد ہے دنیا سوچ رہی تھی کہ امریکہ سخت ریئیکٹ کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے کوئی ہماری جانی نقصان نہیں ہوا، ہم اس پہ کسی کا جانی نقصان نہیں کریں گے. تو ہمیشہ سینکشنز کو، امبارگوز کو یوز کرتے ہیں، جنگ کو یوز نہیں کرتے. تو میرے خیال میں، اور دوسرا میں ایک یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کے سوالات میں نے بڑی دفعہ دیکھے کہ ہی از اینٹی مسلم، مسلمان کنٹریز پہ بین، یہ وہ مسلمان کنٹریز بین لسٹ جو تھی وہ براک اوباما کے پیریڈ میں بنی تھی. اور دوسرا اس کا میں بحثیت میں ایک لائر ہوں، میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک بین نہیں، پاز تھا. اور پاز اس لیے تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو اسٹڈی کہ ویئر از دس ہیٹریڈ از کمنگ فرام. دوسرا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ہی از ناٹ اینٹی مسلم، ہی از اینٹی ٹربل میکرز. انہوں نے آئسس کے پیچھے گئے، کھلا کے گئے، القاعدہ کو کھلا کے اس کے پیچھے گئے، اور دوسرے جتنے ایلیمنٹس تھے. اور میں یہاں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاؤں گا، ان ساری آرگنائزیشنز کے سب سے زیادہ وکٹم کون تھے، کون ہیں؟ مسلمان.
तो वो इन चीज़ों को, ही इज़ अ पीस लविंग प्रेसिडेंट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके टारगेट्स चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कंपैरेटिवली बराक ओबामा और दूसरे जो हमारे डेमोक्रेट पार्टी के। तारड़ साहब, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात डिफरेंट है। ठीक है, आपने कहा ISIS के खिलाफ गए, वो टेररिज्म के खिलाफ गए, सारी बात, लेकिन सीरिया में वो हमें ISIS की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, जबकि रशिया और ईरान उनको मार रहे हैं, और अमेरिकन CIA और अमेरिकन जो हैं ये सारे उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले तो बात ये देखें, अगर आप इसी तरीके से अलकायदा को देखें तो अलकायदा भी कभी अमेरिकन सपोर्ट में थी जब रशिया था। चाहिए, तालिबान के साथ भी फीलिंग्स थी उनकी। आज टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन भी हो रही है। आजकल ये दौर ऐसा जा रहा है कि कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ें अपने फ़ायदा देखते हैं, अमेरिका। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन हमेशा ये रहा है, अमेरिका फर्स्ट। तो वो अपने अमेरिका फर्स्ट के ज़रिए जहाँ उनको जो पार्टी जो चीज़ों को सूट करती है, दिस इज़ हाउ ही प्लान। लेकिन उससे पहले ये देखें कि उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे बराक ओबामा साहब, वो सीरिया में रेड लाइन ड्रा करते रहे हैं और रशिया उसको अब्यूज़ करता रहा है। उन्होंने सीरिया में जाके नेवल बेस बना ली, जो कि बहुत, क्रीमिया और यूक्रेन में चले गए। चाइना से निकल के अब पूरे मशरक़ वस्ता और दूसरे सारे साउथ ईस्ट को लपेट में लेने के सारे उसमें ट्राई है उनकी। जो सारी चीज़ें इज़ ऑन अ प्रेसिडेंशियल टेबल। सो दिस इज़ व्हाट ही गॉट फ्रॉम बराक ओबामा, अ वीक फॉरेन पॉलिसी, और उसको फिक्स कर रहे हैं। और उनकी जो डॉक्ट्रिन है, खासकर मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, एवरी प्रेसिडेंट हैज़ लीव द डॉक्ट्रिन। उनका डॉक्ट्रिन है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। एक तो रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा होता है टू मेक द पेंटागन स्ट्रॉन्ग, अ स्ट्रॉन्गर आर्मी। उन्होंने स्पेस आर्मी आज तक, अभी तक किसी और कंट्री ने नहीं बनाई। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ अ फाउंडर ऑफ स्पेस आर्मी। उन्होंने, वो कहते हैं कि हम ना सिर्फ ज़मीन पे जंगों पे सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम स्पेस में भी अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं। तो उसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, दैट्स हिज डॉक्ट्रिन एंड ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड इट। जी बिल्कुल। अज़हर बरलास साहब, अमेरिका तो स्पेस आर्मी बना चुका है और हमारा चाइना की तरफ टिल्ट है, क्या सूरत हाल होगी? मैं तो सोचता हूँ कि तारड़ साहब से फिर से पूछूं कि ये आखिर मीडिया क्यों खिलाफ है ट्रंप के, अमेरिकन मीडिया खिलाफ है? ये भी बता दें, हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं कि अमेरिकन मीडिया ट्रंप साहब के क्यों खिलाफ है, और साथ ही आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप उनकी मुहिम चला रहे हैं इलेक्शन की, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मीडिया आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लेफ्ट विंग पे, ज़्यादा लेफ्ट साइड पे उनको वो सपोर्ट करता है, देखता है। और पहले दिन, और दूसरा कुछ इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। जो सबसे बड़ी एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, मीडिया अब चौथा पिलर बनने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट की। मैं ये खासकर एक बड़ा कड़वा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, ज़्यादातर कंट्रीज़ में मीडिया आउटलेट्स दे आर ओन बाय द कॉरपोरेशंस। एक मिसाल है, वाशिंगटन ओन इज़ बाय बेजो, अमेज़न वाले। इसी तरह हर कॉरपोरेशन, गोदी मीडिया किधर से आया है? मोदी साहब भगवान बना दिए उन्होंने। मोदी साहब आज जो मर्जी करें वो फौरन उनके गीत गाते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मजबूरन एक दिन ये भी कहना पड़ा कि अगर मैं कोरोना वायरस की दवाई लेके आ जाऊं तो मीडिया ने कहना ये भी गलत है। तो ये एक रियलिटी है कि मीडिया हैज़ टू गो, इट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ द रिफॉर्म। जिस तरीके से मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है, उससे अमेरिका में नहीं। ब्रेक्सिट उसकी इलामत है, उसके बाद मिकरा उसकी इलामत है, अरब स्प्रिंग है, मोदी साहब हैं, खान साहब हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी। लोग अब तंग आ चुके हैं मौरूसी सियासत से, लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बेजार हो चुके हैं। जमहूरियत को अभी टेक्नोलॉजी के साथ अभी कैचअप करना है। अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, 5th जनरेशन वॉर है, हाइब्रिड वॉर्स हैं। ये सारी चीज़ों के साथ अभी जमहूरियत ने कैचअप करना है। लेकिन अमेरिका में ये हो रहा है 92%। अनफॉर्चुनेटली मीडिया हैज़ टू रिफॉर्म देमसेल्फ एज वेल। और मेरे ख्याल में आइंदा फ्यूचर में ये होगा कि मीडिया भी कोशिश करेगा जस्टिफाई। CNN अमेरिका में सुबह दुकान खोलता है एंटी ट्रंप, शाम को दुकान बंद करता है एंटी ट्रंप। लोग देख रहे जी। ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान का रोना नहीं है, ये तो बड़ी सूरत हाल अजीब लगी कि अमेरिका में भी यही रोना है कि मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है। और नई जमहूरी निज़ाम और नए जमहूरी ढांचों में अमेरिका मीडिया को किसी न किसी तरह सेटल डाउन करना होगा, मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह न